किन्ने पुत किन्ने भरा किन्ने पति ते किन्ने बच्चे लापता ने। केड़े घर दा हीरा केड़ी शमशान घाट च तुसां कदों साड़िया सी। उत्थे माता गरमेज कौर जिन्ने बाबा माणोचाल जम्मिया सी ओदी लाश भी सानू लभी। कि सानू इन्ना की दस दिओ कि इस समय च पुलिस ने तुहानू किन्नियां लाशां दित्तियां सी कि साडे लापता भरावां दा पूरा हिसाब लिखिया पिया सी। कल्ले अमृतसर जिले च 2000 बच्चे लापता है। सरकार सानू दसे कि कित्थे ने। सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज के प्राइम टाइम दे विच मैं कदे थानू कोई बेनती नहीं करती, पर अज जरूर करांगी कि अज दा प्राइम टाइम सारा सुनियो, शायद तुहाडी जिंदगी दी सोच नू बदल सकदा है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ याद करांगे उस इंसान नू जो अज तो 25 साल पहला अज दे ही दिन पंजाब पुलिस ने घरों चुक लिया सी ते अज तक वो इंसान लापता है। पर उस इंसान नू मनुखी हक्कां दी अहमियत समझण वाले रहिंदी दुनिया तक याद रखणगे अते मनुखी हक्कां दे राखे उसदे जीवन तो रोशनी लैंदे रहणगे। बिल्कुल ठीक है कि वो इंसान साडे पंजाब दा ही रहण वाला सी, साडे पंजाबियां दे विचों ही कोई एक सी। जिला तरनतारन दे पिंड खालड़ा विच उसदा घर सी, पर उसदा परिवार पूरी दुनिया सी। उसने एक मिशन विढ़िया सी, पर मिशन दी शुरुआत दे विच ही हुकूमतां थर-थर कंबण लगियां सी। पुलिसियां नू अपने कीते पाप इन्ने डराउण लगे सी कि उस इंसान नू पहला ही मार खपा दिता गया। मिशन हाले उसका पूरा नहीं होया सी। उहदा अज तक थौ पता नहीं मिलिया। नाम सी भाई जसवंत सिंह खालड़ा। तुहाडे साडे सब दे विचों बहुत सारे अजिहे होणगे पंजाबी, चाहे बजुर्ग होण जां फिर नौजवान होण जां फिर बच्चे होण, बीबियां होण, भैणां मावां, जिन्हां नूं नहीं पता कि भाई जसवंत सिंह खालड़ा कौन सी। पर हर किसी नूं ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई जसवंत सिंह खालड़ा कौन सी। भाई जसवंत सिंह खालड़ा नूं भावें असीं सारे नहीं जानते, पर असीं सारे जरूर जानते होवांगे 1984 दा वो साका जिहड़ा पावन धरती अमृतसर की धरती ते वापरिया सी। सचखंड श्री दरबार साहिब दे उत्ते जदों हमला होया सी 1984 दे उस हमले तो बाद पंजाब दे विच भारती स्टेट दे खिलाफ सिखां दा रोह वध गया सी ते संघर्ष दी लहर चली। उस संघर्ष दा जवाब सरकारां ने अपनी पुलिस दे जरिए बहुत ही अणमनुखी तरीके नाल दिता। हज़ारां सिख पंजाब दे विच मार दिते गए सी ते हर सिख दे कतल नूं पुलिस ने मुकाबले दा नाम दिता, पर उन्हां विचों ज्यादातर पुलिस मुकाबले झूठे मन्ने जांदे ने। खाड़कूवाद दी लहर सी, खाड़कू मुकाबला भी करदे सी, पर हज़ारां सिख नौजवान अजिहे सी जिन्हां नूं निर्दोषे ही मार दिता गया सी। 1980 दे विच भाई जसवंत सिंह खालड़ा बैंक विच मुलाजम वजों नौकरी करदे सी ते नाल-नाल लोक भलाई दे कंमां दे विच भी रुझे रहंदे सी। नौकरी करदे वक्त भाई खालड़ा नूं पता लगदा है कि उन्हां दे नाल नौकरी करदे 2 सिख नौजवान मुलाजम लापता हो गए ने। जिस तो बाद भाई खालड़ा ने इस मसले नूं जानना चाहिया ते फिर अपनी रहिंदी जिंदगी इसे सेवा दे लेखे ला दित्ती। कुछ दिन बाद भाई खालड़ा नूं पता लगदा है कि जिहड़े उन्हां दे 2 सिख नौजवान कलीग लापता हुए ने, उन्हां दी मृतक देहां नूं अमृतसर दे दुर्गियाना मंदिर शमशान घाट दे विच लिजाया गया। भाल करदे करदे भाई खालड़ा शमशान घाट विच पहुंचे तां शमशान घाट दे एक करिंदे ने दस्सिया कि कदे कदे पुलिस इत्थे ट्रक भर के लाशां दे लिआउंदी है, कदे कदे 8-10 लाशां हुंदियां ने
ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਆਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਠਾਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1994 ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6017 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਾਂ ਮੋਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 6017 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਰਜ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਜ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਲਣ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ 6017। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਖਰੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਰੇ ਐਮਪੀ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸਰ-ਪੁਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊ। ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਨ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਥੰਮ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਪੂਰੀ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੋਰਨ ਲਈ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ ਜਿਹਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2000 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੌਕਰ ਖੜੀ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਜ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਅਸੀਂ 8-10 ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾੜਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ 2-4 ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਣ
सानू म्यूनसिपल कमेटी देंदी सी, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी के नियम ने इत्थे भी होणगे कि शहर दे विच लावारस लाश कोई भी मिले तो उन्होंने शहर की म्यूनसिपैलिटी अपने खर्चे ते संस्कार करती है। तो फिर गुरु दे प्यारिओ, कोई कुदरती ये राह सानू मिल गया जिथे जाके असी वेख्या कि साडे लापता भरावां दा पूरा हिसाब लिखिया पिया सी। जदों असी उत्थे जाके देखिया तो उत्थे रोजाना किन्ना बालन इशू हुंदा सी लिखिया पिया सी। उत्थे ये लिखिया पिया सी कि किन्नियां लाशां किहड़ा पुलिस अफसर दे के गया है। ते जदों असी उस तो भी अगे गए तो उत्थे ये भी लिखिया पिया सी कि किहड़ा थानेदार किन्नियां लाशां लै के आया। ते इस तो भी अगे कहिंदे आ जदों कोई ज़्यादा ही हंकार च आ जाए जां आपां कह लैंदे आ कि उहनूं रब भुल जांदा है, तो इहो जिहियां कार्रवाइयां करदा कि उहनूं पता ही नहीं हुंदा कि ये कार्रवाइयां ਉਹਦੀ हकीकत ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ कर ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ देसी ढंग ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ कि असी हैरान रह गए कि अमृतसर जिले के तिन्ना शहरों दियां म्यूनसिपल कमेटियां दे शमशान घाटां 6017 लाशां अजिहियां सन ਜਿਹੜੀਆਂ साफ लिखियां सन कि ये सिख नौजवानों दियां लाशां ने जिन्हां दी उम्र 15 तो 35 साल के दरम्यान है। ते उन्हां च सिर्फ वो भरावां दियां ही नहीं, उहदे च लिखियां सी कि बीबियां दियां लाशां भी ने। ते असी हैरान होए कि उहदे विच लिखिया सी कि इत्थे बजुर्गां दियां लाशां भी ने, चाहे वो कुछ परसेंट सी। ते ये भी उत्थे लिखिया है कि उत्थे साडियां मातावां दियां लाशां भी ने। उत्थे माता गरमेज कौर जिन्ने बाबा माणोचाल जम्मिया सी उहदी लाश भी सानू लभी। उत्थे बीबी महेंद्र कौर जिन्ने परमजीत सिंह पंजवड़ जम्मिया उहदी लाश भी सानू लभी। ते उत्थे हरमिंदर सिंह सुल्तानविंड दे चाचे बाबा प्यारा सिंह दी लाश भी सानू लभी। ते भराओ, जदों सानू ये सारी हकीकत मिली तां असी उस देश दी उच्च अदालत च गए। असी पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काया कि जरवाणियों घट्टो घट सानू ये डिटेल तो दे दिओ कि केड़ी लाश किहदी है, ताकि असी हरेक मां भैन नूं दस सकीए, हरेक बाप नूं दस सकीए कि वो अपने दिल दे विच जो धारी अरदास है वो सतगुरां पास कर सके कि सतगुरु मेरे पुत नूं अपने चरनां 'च निवास बख्शीए। अपनी रिवायत है, असी पुत मंगदे हां, सतगुरु पास अरदास करके असी अपने घर दे जियां नूं तोरदे हां, सतगुर पास अरदास करदे हां कि चरनां नाल ला लै। तां असी जद ये मंग कीती कि कुछ नहीं चाहिए सानू, सानू घट्टो घट ये दस दिओ कि किहड़े घर दा हीरा किहड़ी शमशान घाट च तुसां कदों साड़िया सी। क्योंकि कानून कहिंदा लावारस लाश दियां फोटोआं रखियां जांदियां, कानून कहिंदा लावारस लाश दे कपड़े उदों तक सांभ के रखे जांदे आ जद तक उन्हां दा वारस क्लेम ना करे। पर वो देश जो सब तो वड्डी जमहूरीयत ते न्याय पसंद कहाउंदा है, उस दे हाई कोर्ट ने सानू कहा कि इंज करो, ये पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन तो बनती नहीं, ये नाल बहुत वड्डा मसला खड़ा हुंदा है। तुसी हरेक परिवार नूं जिन्हां दी लाश है भेज दिओ, असीं उन्हां नूं जानकारी देंगे। कानून नाल मखौल कीता गया है, एक कौम नाल मखौल कीता गया है ते उन्हां लोकां नाल मखौल कीता गया है जिहड़े होर कुछ नहीं मंगदे,
ਸਿਰਫ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਹ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP KPS ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ याद रखा जाएगा, एक किताब भी लिखी गई है भाई सरबजीत सिंह दे वल्लों, जिसका नाम है KPS ਗਿੱਲ द ਬੁੱਚਰਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਚਰਡ KPS ਗਿੱਲ। ਸੋ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਮਈ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ISIS ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿਓ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪਰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਚੜਾ SPO ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਚੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੜ
ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ KPS ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ KPS ਗਿੱਲ, ਉਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕਾਪ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭੋਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਧੀ ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੰਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਦਿਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਬਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਪੰਜ ਆਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਤ ਰੰਗਾ, ਕੈਸੀ ਖੂਨੀ ਸੀ ਰੁੱਤ ਆਈ, ਬੋਟੀ ਸਿੱਖ ਮਾਸ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਹਰ ਨਦੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨੇ ਖਾਈ, ਆਬ ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਪੰਜ ਆਬ ਦੇ ਆਬ ਦਾ ਤਨ ਮੇਰਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਬਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਨ ਪਾਏ ਵੈਣ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਖੀ ਨਾ ਵੇਖੇ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਲਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰਾਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲਭਾਵਾਂਗਾ, ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਬਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਚੁਣ ਮਾਰੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਲ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੰਗੇ, ਦੋ ਫੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਫੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਸਭਨਾ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਖ ਕਰੋਗੇ ਤਨ ਮੇਰਾ, ਤਾਰਾ ਬਣ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਵਾਂਗਾ, ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਬਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਕੇ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋ ਇਹ ਦੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਿਓ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ
ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।